दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग के उत्ते अज दिस वीडियो रिपोर्ट में मैं गल करांगा गैंग वॉर की एक बहुत पुरानी तो बहुत ही साधारण जी दिसन वाली घटना जिस विच कि अमृतसर की कचहरियां के बाहर दिन दहाड़े एक गैंगस्टर नूं उसके राइवल गैंग वालों निशाना बना के गोलियां नाल ढेर करता जाता है, मारता जाता है। लेकिन इस वारदात तो उभरिया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला, एक लैंडमार्क जजमेंट जो कि इस केस तो 9 साल बाद आता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अदालतां, पुलिस, आई विटनेस या विटनेसिस प्रोटैक्शन के पक्षों जो भी इस वक्त साडे सिस्टम के विच कमियां खामियां ने उन्होंने दुरुस्त करन पक्षों एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस वास्ते इस रिपोर्ट को बनाना भी पै रहा। तो मैं अपने कुछ दिन पहला किए हुए वीडियो जिस विच मैं जग्गू भगवानपुरिया ते राणा कंदोवालिया की आपसी दुश्मनी के उत्ते एक वीडियो नशर किया, उस विच मैं जिक्र किया इस गैंग वॉर का, जिस उत्ते कि मैं वीडियो बनाने की गल की। सो यही वो वीडियो है। सो अज आप गल करांगे 15 जनवरी 2010 की वो वारदात जो कि अमृतसर की कचहरियां के बाहर हुंदी है। कैंट साइड तो अमृतसर की कचहरियां के बाहर जिहड़ा गेट है, मेन गेट है, उस दे बाहर कुलचियां की रेहड़ी कोल एक गैंगस्टर जिसका नाम जतिंदर एलियस राजू चिकना हुंदा है। बेसिकली जगतार बॉक्सर नाम का एक होर वड्डा गैंगस्टर जिसका अपना गैंग चलता हुंदा है, उस दे नाल अलाइनमेंट हुंदी है। ये अदालत दे विच अपनी एक पेशी के मौके आया हुंदा है। इस दे नाल बॉबी पहलवान नाम का इसका एक होर साथी हुंदा है। उस मौके के उत्ते एक नेड़ले ही इलाके दे विच बैंक दे विच काम करन वाला होर शख्स जो कि बलविंदर सिंह नाम का हुंदा है, वो भी ये दोवां नूं अदालत दे विच मिलन आउंदा है। ये तीनों आपस दे विच गल कर रहे हुंदे ने। लेकिन इसे मौके दोपहर बाद तकरीबन 2 बजे एक अदालत परिसर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो गड्डी, ग्रे कलर की स्कॉर्पियो गड्डी दे विचों कुछ गैंगस्टर निकलते हैं। ये गैंगस्टर हुंदे ने संजीव नैयर, संजीव बब्बा ग्रुप अते अंकुर लिखारी, जिसनों अभिजीत लिखारी नाम नालों भी जाना जाता है। ये 2 लोग हुंदे ने। इन्हां दे नाल तकरीबन 4-5 होर गैंगस्टर हुंदे ने जो कि काफ़ी समय तो उस स्कॉर्पियो दे विच बैठ के राजू यानी कि जतिंदर चिकना का इंतजार कर रहे हुंदे ने। मौका पाउंदियां ही उस कुलचे की रेहड़ी कोल पहुँच के संजीव बब्बा अते अंकुर लिखारी वालों पहला तो जतिंदर राजू चिकने नूं गालां कढ़ियां जांदियां ने, आपस दे विच काफ़ी कहा सुनी हुंदी है, जिस तो बाद कि ये लोग अपनियां पिस्तौलां कढ़ के गोलियां चलानियां शुरू करते हैं। दिन दहाड़े अदालत के गेट के बाहर गोलीबारी शुरू हो चुकी होंदी है, जिस विच कि गोली राजू चिकने नूं सिर उत्ते लगदी है, जिस तो बाद कि उत्थे ढेर हो जाता है। ये वो समा हुंदा है जदों कि अदालत के अंदर ते बाहर कई अंडर ट्रायल्स आ जा रहे होंदे ने, नाल पुलिस के कई मुलाजम होंदे ने, कई कुख्यात या खतरनाक जिहड़े अपराधियों नूं लैके गारदा भी कोर्ट दे विच हुंदियां ने, कई लोग कोर्ट दे विच वापस जा रहे होंदे ने। सो एक बहुत गहमा गहमी का उत्थे माहौल हुंदा है। काफ़ी लोग उस वक्त अदालत के परिसर के बाहर मौजूद होंदे ने जिन्हां दी अखां दे सामने ये सब कुछ हो रहा हुंदा है। ये गोलीबारी होने तो बाद ये सारे हमलावर यानी कि संजीव बब्बा अते उसदे नाल जिहड़ा अंकुर लिखारी हुंदा है, ये सारे लोग उत्थों निकल जाते हैं। लेकिन इस तो पहला होया की हुंदा है कि सब जेल पट्टी तो 3 जिहड़े हैड कांस्टेबल जगजीत सिंह, गुरजीत सिंह अते सुनील कुमार एक अंडर ट्रायल नूं लैके अदालत दे विच जा रहे हुंदे ने। अपनी बस तो उतर के उन्होंने एंट्री की होंदी है। उस वक्त वो गेट के उत्ते थोड़ी बहुत हलचल देख के जदों उस पासे जाते हैं तो गोलियां चलनियां शुरू हो चुकियां होंदियां ने। एक गोली हैड कांस्टेबल जिहड़ा जगजीत सिंह है उसकी लत्त विच आके वजदी है, जिस तो बाद कि वो थल्ले गिर जाता है। नाल जिहड़ा हैड कांस्टेबल सुनील कुमार हुंदा है वो अपनी जिहड़ी राइफल हुंदी है उस दे विचों जवाबी फायरिंग करता है। 4 राउंड दस्सिया जाता है कि उस वालों अपनी जवाबी फायरिंग दे विच कीते गए। लेकिन उस वक्त तक असल जिहड़ा निशाना इस हमले का हुंदा है राजू चिकना वो ढेर करन तो बाद गैंगस्टर उत्थों निकल चुके हुंदे ने। सो ये 3 जिहड़े हैड कांस्टेबल जगजीत सिंह, सुनील कुमार अते गुरजीत सिंह ये मेन चश्मदीद हुंदे ने। इसे मौके के उत्ते अदालत दे विचों एक अंडर ट्रायल नूं लैके निकल रहे होंदे ने DSP सुखविंदर सिंह, जो कि इस केस दे विच एक अहम चश्मदीद भी बाद दे विच बने क्योंकि उन्होंने अपनी अखां दे नाल संजीव नैयर उर्फ बब्बे अते अंकुर लिखारी नूं स्कॉर्पियो गड्डी दे विच बैठियां वेख्या हुंदा है। ते वो इस चीज़ की बाद दे विच तस्दीक भी करते हैं कि गोलियां चलाने वाले यही 2 गैंगस्टर सन। इस वारदात के वापरदियां ही सब कुछ बहुत ही सौखे तरीके नाल सब दे समझ में आ चुका हुंदा है। जिहड़ा राजू चिकना हुंदा है उसनूं गोली वज चुकी हुंदी है, उसनूं फोर्टिस हस्पताल उत्थों लिजाया जाता है, जिथे कि 3 दिन मौत दे नाल जंग लड़न तो बाद राजू चिकने की तो मौत हो जाती है। इस दौरान उसकी जिहड़ी गवाही है उसनूं रिकॉर्ड इस वास्ते नहीं किया जा सकता क्योंकि डॉक्टर वालों राजू चिकना की कोई भी जिहड़ी स्टेटमेंट है उस दे मुतल्लक उसनूं फिट नहीं पाया जाता। पुलिस जिहड़ी तफ्तीश करती है, जिहड़ी चश्मदीद उस वक्त हुंदे ने उन्हां दे विच सारे दे सारे पट्टी सब
सब जेल तो ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦੋ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜੂ ਚਿਕਨੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੇ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਧਰਪਕੜ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੇ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਗੁਮਟਾਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਐਸਜੀ ਐਨਕਲੇਵ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹਥਿਆਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਐਕਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੌਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚੀਫ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਜਾਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਨੰਬਰ 1 ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਜੂ ਚਿਕਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਉਸਨੇ 161 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੇ ਜਾਂ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੌਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਬੌਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਚੇ ਦੀ ਉਸ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਨੰਬਰ 2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਡੀਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਜੀਵ ਬੱਬਾ ਹੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਗੁਰਜੀਤ ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟੀ ਦੀ ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਜ਼ਰੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਸ਼ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੀ ਉਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੇ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵੈਪਨਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਮਟਾਲਾ ਪਾਸ ਜਾਂ ਐਸਜੀ ਐਨਕਲੇਵ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਟਾਈਲ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੰਜੀਵ ਬੱਬਾ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ, ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 28 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਬਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ 6 ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੈਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਿਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਸਾਈਸਲੀ ਮਈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ, ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਕਰਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਉਭਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਤੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੌਸਟਾਈਲ ਟਰਨ ਕੀਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 309 CRPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਅਹਿਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਭੁਗਤਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਬੱਬਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਜੂ ਚਿਕਰੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਉੱਤੇ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਸੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 309 ਦੀ CRPC ਤੇ ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਕਰੀਅਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਸ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰੋ। कौन दर्ज करे? उतले ਜਿਹੜੇ जज है यानी कि रिपोर्टिंग जजिस अपने हेठले जजां दी, ताकि उन्हां उत्ते एक कुंडा होवे ते उन्हां नूं इस चीज़ का प्रैशर होवे कि जे वो गवाहियां नूं या गवाहां नूं समय सिर उन्हां दे जिहड़ी स्टेटमेंटां रिकॉर्ड नहीं करांदे तां उन्हां दी एडवर्स एंट्री उन्हां दे रिकॉर्ड विच होएगी। एक बहुत अहम अपने आप दे विच जजमेंट सी या एक दिशा निर्देश सी जो कि अदालतां दे विच बहुत ही सीमित पद्धर ते अज भी लागू हो पा रहा है। असीं समझदे साडी अदालतां किस तरीके नाल काम करदियां ने। इस तो जिहड़ी अगली गलबात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण गलबात सी वो सी विटनेस प्रोटैक्शन दे मुतलक। ये कहा गया इस केस नूं ध्यान विच रखदिआं होया यानी कि राजू चिकना दे उत्ते होए इस हमले नूं ध्यान विच रखदिआं होया पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि जिहड़े विटनेसिस ने उन्हां दी प्रोटैक्शन का जिहड़ा पूरा दा पूरा जिम्मा है वो स्टेट का है। स्टेट नूं इस तरीके दे जिहड़े स्टार विटनेसिस या चीफ विटनेसिस प्रोसीक्यूशन दे ने उन्हां दे घरां दे बाहर सुरक्षा मुहैया कराउण दी जिम्मेवारी है। रेगूलर पेट्रोलिंग उन्हां दे घरां दे बाहर होएगी। CCTV कैमरे या कोई अलार्म्स लाउण दी लोड़ है तो उन्हां नूं यकीनी बनाया जाए। किसी भी किस्म का दबाव इन्हां जिहड़े विटनेसिस दे उत्ते नहीं होना चाहिए। इसे दे नाल सूबे दी सरकार नूं इह दिशा निर्देश पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने दिते कि सारे दे सारे जिहड़े विटनेसिस ने उन्हां दी प्रोटैक्शन दे विच कोई खलल ना पवे ते उन्हां दी जिहड़ी अदालत दे विच मूवमेंट है, अदालतां दे विच आके उन्हां दे रिकॉर्ड कराउण दा जिहड़ा सिलसिला है उस नूं सुखाड़ा किया जाए। गवाहां नूं अदालतां दे विच आउण दा ते उत्थों जाण दा जिहड़ा पत्ता है उन्हां नूं ट्रैवल का जिहड़ा अलाउंस है वो बाकायदा दिता जाए ते जे किसी कारण उन्हां नूं अदालतां दे विच अगली तरीक पैण दी स्थिति दे विच रुकना है तो उस उन्हां दे ठहर दा प्रबंध, रहण दा जिहड़ा प्रबंध है वो सूबे सरकार दे खजाने दे खर्चे उत्ते होएगा। इस दे नाल ही मानयोग हाई कोर्ट का जिहड़ा सब तो महत्वपूर्ण जिहड़ा दिशा निर्देश सी वो ये सी कि राज्य सरकार, सूबा सरकार ते अदालतां इस चीज़ नूं सुनिश्चित करन कि जिहड़े हिनस क्राइम ने यानी कि दिल दहला देण वाले जिहड़े केसिस क्राइम हैगे ने, मर्डरस हैगे ने, होर इस तरीके दीयां वारदातां ने उन्हां दे विच जिहड़े विटनेसिस दा बीमा जिहड़ा है लॉन्ग टर्म ते शॉर्ट टर्म उसका इंश्योरेंस जिहड़ा है उसनूं कराया जाए। ये भी अपने आप में बहुत एक लैंडमार्क जजमेंट का हिस्सा है। इस तो भी जिहड़ी महत्वपूर्ण गलबात जो कि उन्होंने सूबा सरकार नूं हिदायत के तौर पर जारी की वो ये कहा कि तुसी जिहड़ा अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या IPC है उस दे विच तरमीमा करो। तरमीमा करके इस चीज़ सुनिश्चित बनाओ भी जे किसी भी गवाह नूं, विटनेस नूं, प्राइम विटनेस नूं कोई डराउण की कोशिश, उसनूं अपनी गवाही तो मुकरवाउण की कोशिश करता पाया जाए तो उस दे खिलाफ एक बहुत सख्त कार्रवाई होवे ते इसलिए जिहड़े कानून दे विच तरमीम करके इस कानून नूं होर सख्त बनाया जाए ताकि कोई अजिही हिम्मत ना करे कि किसी विटनेस नूं डराया जा सके। इन्हां सारी गल्लां बातां तो अगे वधदे होए जिहड़ी सब तो महत्वपूर्ण मैनूं सब तो महत्वपूर्ण मैं रादर कहांगा जिहड़ी मैनूं डायरैक्शन हाई कोर्ट की इस फैसले के तहत नज़र आई वो ये सी कि 161 के जिहड़े बयान पुलिस कस्टडी दे विच यानी कि पुलिस की गिरफ्तारी तो बाद जिहड़े अक्यूज मुलजमां दे दर्ज किए जाते हैं उन्होंने सिर्फ कागज़ां उत्ते दर्ज ना कर लिया जाए बल्कि उस दे लई इलैक्ट्रॉनिक माध्यमां, एक वीडियो कैमरा, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग एडवाइस या फिर किसी भी होर इलैक्ट्रॉनिक माध्यम तो उस ते जिहड़ी पूरी दी पूरी गवाही है उसनूं रिकॉर्ड किया जाए। जिवें कि इस राजू चिकना के मर्डर केस के विच होया सी बलविंदर सिंह प्रोसीक्यूशन विटनेस नंबर 1, बॉबी पहलवान, जगजीत सिंह, सुनील कुमार और गुरजीत सिंह जे ये 5 जिहड़े हॉस्टाइल टर्न करने वाले जिहड़े विटनेसिस सन, खुद भुगत भोगी भी सन उस हमले दे विच गोली भी किहनूं लगी सी। जे उन्हां दे इलैक्ट्रॉनिकली या वीडियोग्राफिकली बयान रिकॉर्ड किए गए हुंदे तां अदालत नूं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं सी आनी। हालांकि बेशक ट्रायल कोर्ट वालों इस केस दे विच ये सारे दे सारे हॉस्टाइल विटनेसिस की गलबात नूं इग्नोर करता गया तो फैसला उही सुनाया गया जो कि असलीयत सी, जो कि वास्तविकता दे विच उस घटना ते घटना वापरी सी क्योंकि होर इस तरीके के सबूत ते गवाह मौजूद सन। लेकिन यह संभव सी कि इस तरीके नाल जे मेन प्रोसीक्यूशन के विटनेस ही अपनी गवाहियां तो मुकर जान तां केस गिर सकते सन। सो हाई कोर्ट ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिता। पंजाब के सारे थाणियां, सारे तफ्तीशा अफसर जदों भी 161 के CRPC के बयान दर्ज करन उस बयान नूं कागज़ां दे नाल यानी कि कागज़ उत्ते कलमबंद करन तो इलावा उसनूं एक वीडियो के जरिए या एक ऑडियो रिकॉर्डिंग माध्यम तो रिकॉर्ड करना भी जरूरी होएगा। ये चीज़ पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने मई 2019 के अपने फैसले में सुनाई। लेकिन जे आपां अज तकरीबन 3 साल बीत चुके ने, जे आपां अज भी तुसी किसी पुलिस अफसर के नाल गल करो, किसी तफ्तीशी अफसर के नाल गल करो तो उस तो पुछो भी तुसी जदों भी 161 के बयान दर्ज कर दो कि वीडियोग्राफी या उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग तुसी कर दो
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਜ਼ਟਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਓਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਜਿਵੇਂ SITs ਵਗੈਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 161 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੰਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ, 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿਟਨੈਸ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਕੇਸ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜੂ ਚਿਕਨੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਰਿਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2019 ਦੀ ਇਸ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ IPC CRPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਫਸਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 161 ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਲਾਰਮਸ ਜਾਂ ਫਿਰ CCTVs ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਖੁਦ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਂ 30% ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਜਜਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਘੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਕੁਰ ਜਾਂ ਅਭਿਜੀਤ ਲਿਖਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਤਤਕਾਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ 2019 ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 161 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਸਾਈਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਬਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਕਰਨਾ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਟਨੈਸ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਕੋਈ ਪਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਰਵਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਕਾਫੀ ਵੈਲਿਊ ਜਾਂ ਵੇਟੇਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ, ਹਫ਼ਤਿਆਂ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਰਾਦਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।